Dear students, in the class let us discuss about Merten's theorem. Okay, so we'll take Merten's theorem. Merten's theorem. In the class we will prove this theorem completely. Okay, chat. என்ன Merten's theorem என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு நான் last classலயே I have given a lead. என்ன lead அப்படின்னா we know that suppose summation an okay comma summation bn are two convergent series okay let summation cn okay be the Cauchy product of these two series யாரு summation an ங்கற series and summation bn அப்படிங்கற series இந்த ரெண்டு series உடைய Cauchy product தான் யாரு summation cn okay then we know that summation cn need not be convergent இது நான் last classல உள்ள இதுல we have given an example summation an ஒரு series summation bn ஒரு series ரெண்டு series converge ஆகுற மாதிரி ரெண்டு series கொடுத்திருக்கேன் and அதனுடைய Cauchy product வந்து converge ஆகாத மாதிரி வச்சிருக்கேன் okay so எப்படி பார்த்தோம் அப்படினா இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்திருப்பீங்க okay summation an equal to summation n equal to 0 to infinity an இது யாரு அப்படினா I call it this is -1 the whole power n divided by summation okay so this is a series இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கீங்க அப்படினா summation n equal to 0 to infinity -1 the whole power n divided by square root of n plus 1 okay this series is a convergent series எப்படி இது convergent series அப்படினா by Leibniz theorem okay by Leibniz theorem Leibniz theorem okay Leibniz theorem யூஸ் பண்ணோம்னா this is a convergent series அப்படிங்கறது ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் we have proved this is a series okay summation n equal to 0 to infinity bn அப்படிங்கிறது இதுவும் நான் இதே மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன் okay suppose this is n equal to 0 to infinity -1 the whole power n divided by square root of n plus 1 so இந்த ரெண்டு சீரிஸுமே convergent series by Leibniz theorem but the series summation cn okay the Cauchy product is given by எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா the cn யாரு அப்படினா இப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன் cn which is equal to -1 the whole power n into summation k equal to 0 to n இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன் அப்படினா 1 divided by square root of நீங்க ஞாபகம் இல்லையே என்னது இங்க பார்த்து சொல்லட்டுமா n minus k plus 1 and this is square root of k plus 1 இப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன் okay cn which is equal to this way and we have shown that and this modulus of cn does not converges to 0 hence the Cauchy product summation cn வந்து என்ன ஆயிரும் diverge okay so this is the problem அப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் ரெண்டு convergent series இருக்கு அதனுடைய Cauchy product வந்து converge ஆகலை நல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல ரெண்டுமே these both are இதெல்லாம் are not absolutely convergent series இது converge ஆகும் but modulus எடுத்துட்டீங்கன்னா converge ஆகாது these are all
இது என்னது conditionally convergent series கரெக்ட்டா அதே மாதிரி இதுவும் என்னது conditionally convergent series அதனால ரெண்டுமே conditionally convergent ஏன் சார் இது what is this summation modulus of an வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படினா this is equal to n equal to 0 to infinity this is equal to summation n equal to 0 to infinity இது எப்படி எழுதிக்கலாம் 1 divided by square root of n plus 1 இதை வேணா நான் இப்படி மாற்றி எழுதிக்கிட்டுமா I may have this is n plus 1 the whole power என்னது அப்படின்னா 1 by 2 this is equal to இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா this is equal to summation n equal to 1 to infinity 1 divided by n to the power 1 by 2 கரெக்டா என்ன பவர் சொல்ல போடுங்க 1 power 1 by 2 முதல் டேர்ம் இரண்டாவது டேர்ம் 2 power 1 by 2 அது இங்க வந்துரும் கரெக்டா ஓகே and we know that this is a divergent series this is divergent series இது ஏன் divergent அப்படினா நம்ம படிச்சிருக்கோம் summation 1 divided by n to the power p diverges if என்னது p which is less than 1 okay and less than or equal to 1 no 1 விட கம்மியா இருந்தா இது வந்து ஆயிரும் diverge ஆயிரும் so this is a divergent series therefore this diverges therefore this converges but not absolutely இந்த சீரிஸ்க்குள்ள நான் எடுத்துக்கிற ரெண்டு சீரிஸும் converges but not absolutely converge ஆகல ரெண்டு சீரிஸ்மே converge ஆகுது ஆனா absolute convergent ஆகலை அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா மெர்டன்ஸ் தியரம் என்ன சொல்லுது அப்படினா சார் an ஒரு convergent series எடுத்துக்கோங்க bn ஒரு convergent series எடுத்துக்கோங்க இதுல ஏதாவது ஒன்னு absolute convergent ஆக இருந்தால் the Cauchy product will also converge இதான் மெர்டன்ஸ் தியரம் okay so now let me state the Merten's theorem statement okay so we'll state the theorem okay theorem என்ன theorem statement எவ்வளவு 3.50 so this is 3.50 okay 3.50 என்ன அப்படினா suppose இதுக்கு பேர் வந்து என்னது Merten's theorem okay statement என்ன சொல்லுது அப்படினா suppose summation an converges okay converges number 1 okay இது வந்து என்னது number 1 first point we call it b converges we call this is number 1 and இது எங்க கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்படினா and இதனுடைய லிமிட் என்னது அப்படினா summation an which is equal to capital A எடுத்துக்கிறேன் okay number 2 என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படினா summation bn converges and அதனுடைய அது எங்க கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்படினா b க்கு கன்வர்ஜ் ஆகுது summation bn which is equal to capital B okay சரி number 3 என்ன அப்படினா we are having that இதுல ஏதாவது ஒன்னு absolute convergent ஆகுது அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படினா முதல் சீரிஸ் இருக்குல அது converges absolutely னு எடுத்துக்கிறேன் okay this is summation an converges absolutely okay அப்படினா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படினா that is summation modulus of an converges இதான் இதனுடைய அர்த்தம் okay converges summation n equal to so we are having this is modulus is convergent okay let cn let நாலாவது பாயிண்ட் ஓகே நாலாவது பாயிண்ட் வந்து என்னது அப்படினா let இல்லனா சரி let summation cn be the Cauchy product of summation an summation bn இது ரெண்டினுடைய Cauchy product தான் என்னது cn அப்படினா என்ன அர்த்தம்
that is Cn which is equal to summation k equal to 0 to n, this is ak b n minus k. Okay, for every n belongs to natural number. இதான் Cn, இதனுடைய Cauchy product னுடைய nth term என்ன அப்படிங்கறத we have defined it this way. Okay, k times this. Then the conclusion is then summation Cn converges. Summation Cn converges and summation Cn இது எங்க கன்வர்ஜ் ஆகும்னா this AB க்கு தான் கன்வர்ஜ் ஆகும். இது அதனுடைய அர்த்தம். நல்லா பாருங்க, summation an a க்கு கன்வர்ஜ் ஆகுது, summation bn b க்கு கன்வர்ஜ் ஆச்சு அப்படினா the Cauchy product will converge ab. So this is a theorem. Okay, அப்ப இதுல அடிஷனலா கொடுத்திருக்க கூடிய ஒரே ஒரு டார்கெட், ஒரே ஒருத்தன் யாரு அப்படினா இவன் தான். இந்த ஒருத்தன் இல்ல அப்படினா நான் நேத்திக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளே கொடுத்துட்டேன். பாருங்க, இது கன்வர்ஜ் ஆகுது, இது கன்வர்ஜ் ஆகுது, இந்த சீரிஸ் கன்வர்ஜ் ஆகுது, இந்த சீரிஸ் கன்வர்ஜ் ஆகுது, ஆனா அதோட Cauchy ப்ராடக்ட் வந்து என்ன ஆயிரும், டைவர்ஜ் ஆயிரும். சோ நாங்க அடிஷனலா we are making an assumption that இதுல ஏதோ ஒரு சீரிஸ் வந்து என்னது அப்சல்யூட் கன்வர்ஜென்ட் ஆகுது. அதை யூஸ் பண்ணி we are going to show that the Cauchy product will also converge அப்படின்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, சரி சொல்லலாமா? ப்ரூஃப் கொடுக்குறேன். so we'll go for a proof. ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரூஃப் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா we are going to have இதுக்கு ஒரு பார்ஷியல் சம் எடுத்துக்கிறேன், இதுக்கு ஒரு பார்ஷியல் சம், இதுக்கு ஒரு பார்ஷியல் சம், இதுக்கு ஒரு பார்ஷியல் சம் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, so let me define in this way. Let capital an which is equal to இது யாரு a0 plus a1 plus dot up to an. Okay, so இது யாரு, this I can write it in this way. This is k equal to 0 to n, this is ak. bn அப்படிங்கிறது யாருன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இது ரெண்டாவது சீரிஸினுடைய பார்ஷியல் சம். ஓகே, so that is b0 plus b1 plus dot plus bn. Okay, so that is equal to summation k equal to 0 to n, okay, bk. and Cn அப்படிங்கிறது என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா this is equal to C0 plus C1 plus dot plus Cn. Okay, this is equal to summation k equal to 0 to n and this is called to be Cn. Okay, that is அடுத்த பக்கத்தை எடுத்துக்கிட்டுமா. so page 2, that is an bn cn are that is an, okay, an comma bn comma cn are the sequence of partial sums of யாரு summation an comma summation bn comma summation cn respectively. ஓகே, சரி இப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா புட், இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, so put beta n which is equal to the bn minus b capital N minus capital B இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன். bn minus capital beta n அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணிட்டேன், bn minus capital B. அப்போ நமக்கு இந்த by given இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, this an converges to capital A, summation bn converges to capital B ன்னு கொடுத்திருக்காங்களா. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா then given இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா given this capital an converges to capital A. கரெக்டா? அதே மாதிரி இதுல வந்து என்னது given capital Bn converges to capital B. ஓகே, இது என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், to prove this Cn converges to capital AB.
இதை நான் ப்ரூஃப் பண்ணணும், டூ ப்ரூஃப். ஓகே, இது ரெண்டும் கொடுத்தாச்சு. ஏஎன் கன்வர்ஜஸ் டு கேபிட்டல் ஏ, பிஎன் கன்வர்ஜஸ் டு கேபிட்டல் பி. அப்படின்னா தென் பிஎன் மைனஸ் பி விச் வில் கன்வர்ஜஸ் டு 0. கரெக்டா? பிஎன் கன்வர்ஜஸ் டு பினா பிஎன் மைனஸ் பி கன்வர்ஜஸ் டு 0. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா then this beta n converges to 0. ஏன்? since this bn converges to b. bn வந்து எதுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுது? b க்கு கன்வர்ஜ் ஆகிறதுனால this beta n will converges to 0. ஓகே, சரி. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா we are going to calculate this cn அப்படிங்கறத மட்டும் பார்க்கறேன். so let us take cn which is equal to யாரு? c0 plus c1 plus c2. ஒரு ரெண்டு டேர்ம் எழுதிக்கிறேன், அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். ஓகே, plus cn இப்படி எழுதிக்கிறேன். c0ங்கிறது யாரு? this is equal to a0 into b0. கரெக்டா? ரைட். c1 அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா this is a0 b1 plus a1 b0. இது யாரு? c1. இந்த c1 plus c2ங்கிறது யாரு அப்படின்னா this is a0 b2 plus a1 b1 plus a2 b1. சரி, a2 b0. ஓகே, இது c2. இன்னும் ஒரு டேபிள் எழுதிட்டுமா? c3 அப்படிங்கிறது எழுதிட்டுமா? அது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this is a0 b3 plus a1 b2 plus a2 b1 plus a3 b0. ஓகே, plus dot 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 plus என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா cn. cn எப்படி எழுதிக்கலாம்? this is a0 bn plus a1 bn minus 1 plus dot 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 கடைசி டேர்ம் யாரு அப்படின்னா this is an b0. ஓகே, இப்படி கிடைக்கும். இது c1 c0, இது c1ங்கிறது, இது c2 c3 அப்படின்னா எழுதிருக்கு. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா we are going to collect all those a0 ஃபுல்லா தனியா எடுத்துக்க போறேன். அப்போ a0 ஃபுல்லா தனியா எடுத்துக்கலாமா? அப்போ what we will have அப்படின்னா this is equal to a0 ஃபுல்லா காமன் எடுங்க பார்ப்போம். அப்போ a0 காமன் எடுத்துட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும்? முதல்ல இங்க ஒரு b0 இருக்கான், அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு b0, இந்த இடத்துல ஒரு b1, a0 b1 இருக்கானா, அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு b1, அப்போ பிளஸ் b1 பிளஸ் இந்த இடத்துல a0க்கு வர காமனா b2, so b2 பிளஸ் a0 காமனா b3, so b3 பிளஸ் கடைசி யாரு? bn வரைக்கும், so பிளஸ் bn முதல் டேர்ம். ஓகே, ரெண்டாவது யாரு அப்படின்னா பிளஸ் a1 காமன் எடுக்கிறேன். அப்ப a1 காமன் எடுத்தோம்னா யாரு? இந்த காமன் a1. அப்ப a1 b0, அப்ப b0 காமன், அப்ப b0 வந்து எடுத்துக்கிறேன் தனியா. அதுக்கப்புறம் இங்க ஒருத்தர் இருக்கான், அப்ப இது யாரு? பிளஸ் b1, a1 b1 பிளஸ் இந்த இடத்துல a1 எங்க இருக்கான்? இங்க இருக்கான், b2, so b2 பிளஸ் அப்புறம் இங்க b பிளஸ் bn மைனஸ் 1 வரைக்கும் இருக்கான். பிளஸ் a2க்கு எழுதுனீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this a2 எழுதுனீங்கன்னா a2 இதுல எல்லாம் இல்லையா, இங்க இருக்கான் பாருங்க. அப்போ this is வேற கலர்ல எழுதுற பாருங்க. இங்க ஒரு a2 இருக்கான், அப்புறம் இங்க ஒரு a2 இருக்கான், அப்புறம் இதே வரும்போது இந்த இடத்துல என்ன வருவான்? a2 into bn minus 2 வரைக்கும் இருக்கு. அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா b0 முதல்ல இங்க b0 பிளஸ் b1 பிளஸ் பிளஸ் bn minus 2 வரைக்கும் பிளஸ் ஓகே. அப்படியே வந்தீங்கன்னா கடைசி டேர்ம் யாருன்னா an. ஓகே, இவங்க கூட ஒரே ஒருத்தன் தான் இருப்பான், அவன் b0 மட்டும்தான் இருப்பான். ஓகே, அப்ப இதெல்லாம் தனியா எழுதுனீங்கன்னா எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா பாருங்க, இந்த இடம் புரியுதா? இந்த இடம் நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க. a0 ஃபுல்லா காமன் எடுக்கிறேன். அப்ப இங்க ஒரு a0 இருக்கான், இங்க ஒரு a0 இருக்கான், இங்க ஒரு a0, அப்புறம் இங்க a0 எங்கெல்லாம் இருக்கான்னு நான் சர்க்கிள் பண்றேன் பாருங்க. இங்கெல்லாம் a0 இருக்கான். அப்ப இவங்கள ஃபுல்லா a0 காமன் எடுத்தோம்னா b0 b1 b2 b3 இதெல்லாம் இங்க வந்துடும். புரியுதா? அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்றேன், we are having a1 எங்கெல்லாம் இருக்கான் அப்படின்னா இந்த இருக்கான், இது a1. ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு a1 இருக்கான். ஓகே, அப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு a1 இருக்கான். ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு a1 இருக்கான். இதை ஃபுல்லா காமன் எடுக்கிறேன். அப்போ எனக்கு b0 b1 b2 up to bn minus 1 இப்படியே எழுதிருக்கேன்.
Okay, so finally I ended with this guy. என்னது அப்படின்னா this a0 into இவன் யாரு, இதுதானே bn, இதுதானே bn. அப்போ I may write this is bn plus இதுக்கப்புறம் a1 into இது யாரு அப்படின்னா bn minus 1, bn minus 1. Okay, plus a2 into bn minus 2 plus dot 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 plus an into b0, b0ங்கிறது capital b0. ஓகே, பார்ஷியல் சம், சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பார்ஷியல் சம் இப்படி எழுத முடியும். இதில் வேறு எந்த விதமான டவுட்டுமே கிடையாது. ஆனால் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா we are having this inequality. இதில் இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா we are having this bn can be expressed as beta n plus b, அப்போ b plus beta n, b plus beta n. ஓகே, அப்போ இது என்ன நடக்குன்னு பார்க்கலாம் பாருங்க. this is equal to இது a0 into இது பீட்டா n அப்படிங்கிறது bnங்கிறது எப்படி எழுதலாம், b plus beta n. Okay, so I'll write this is b, capital B plus beta n plus a1 into capital B plus beta n minus 1 plus a2 into இங்க என்ன கிடைக்கும், capital B plus beta n minus 2 plus dot 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 plus an into b0. அப்போ b0ங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா capital B plus beta naught, capital B plus beta naught. ஓகே, இப்போ பாருங்க, இப்போ வந்து b எல்லாம் எங்கெல்லாம் காமனா இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துறேன். அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா a0b, a1b, a2b, anb. அப்போ இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் நான் எப்படி பிரிச்சு எழுதிக்கிட்டுமா, that is a0 plus a1 plus dot a2 plus dot 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 plus an into b முதல்ல plus மிச்சம் இருக்கலாம் என்னது a0 beta n plus a1 beta n minus 1 plus a2 beta n minus 2 plus dot 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 plus an beta naught, an into beta naught. இதை ஃபுல்லாக தனியாக பிராக்கெட் வச்சு இது யாரு அப்படின்னா this is equal to இது யாரு, இதுதான் வந்து sequence of partial sum for an, capital A. அப்போ this is capital an into b. Okay, into b. இது ஃபுல்லா an into b plus இவன் ஒருத்தன், இவனை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா I call it be gamma n. இவங்க பேர் வந்து gamma n. That is where gamma n which is equal to this guy. Okay, that is a0 beta n plus a1 beta n minus 1 plus dot 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 plus an beta naught. Okay, அப்போ இதை வேணா தனியாக எடுத்துக்குமா. thus for any n belongs to natural number n belongs to natural number n, we are having this cn which is equal to capital an, capital cn னா என்னது capital cn. ஓகேயா, small cn இல்ல, இது வந்து யாரு the sequence of partial sum for n. பாருங்க, this cn அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் small c, ஆனா இது வேணா கொஞ்சம் பொடிசா வேணா எழுதிக்கோங்க, இதெல்லாம் small c. Okay, this is small c0, small c1, small c2, small cn. Okay, where இந்த small cn குள்ள ஃபார்முலா தான் நான் மேலே கொடுத்துருக்கேன். Okay, இது capital cnங்கிறது வந்து sequence of partial sum. அப்போ for any n belongs to natural number n, cn which is equal to a into capital B plus gamma n. Okay, where இது அப்படியே அடிக்கிறேன். Okay, so control C, control V. So where this is equal to this, where gamma n which is equal to integral. And நமக்கு தெரியும், என்ன தெரியும் அப்படின்னா we know that என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா this capital an என்ன தெரியும், converges to capital A ன்னு தெரியும். கரெக்டா, அதான் நம்ம அதை கொடுத்துருக்காங்க, an converges to capital an converges to capital A, capital bn converges to capital B. அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல an converges to capital A ஆக இருந்தனா then this fellow capital an into b இது எங்க கன்வர்ஜ் ஆகும், capital A into b க்கு கன்வர்ஜ் ஆகும். ஓகேயா, so to prove
to prove Cn converges to capital AB. இதுக்கு converge ஆகும். இது வந்து எதுக்கு converge ஆகும்? capital AB க்கு converge ஆகும். To prove இதை சொல்றதுக்கு it is enough to show என்ன சொன்னா போதும், this gamma n converges to 0 னு சொன்னா போதும். this gamma n converges to 0 னு சொன்னா போதும். கரெக்டா? அப்போ இது 0 க்கு போயிடும், இது AB க்கு கன்வர்ஜ் ஆகும். therefore Cn converges to AB. மேட்டர் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, so the problem will get settled. ஓகே, சரி, இப்போ நம்மளுடைய ஒரே டாஸ்க் வந்து என்னன்னா, we are going to show this window. Okay, so now climb. So we'll have climb வந்து என்னது அப்படின்னா, we are going to show that this gamma n converges to 0. இதை சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா the problem will get to over. ஓகே, சரி, இப்பதான் நான் எதை யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இந்த மூணாவது டேர்ம் இருக்கு பாருங்க, ஈவனை யூஸ் பண்ண போறேன். that is summation n converges absolutely ன்னு இருக்குல்ல, அப்போ இதைத்தான் நான் இப்போ முதல்ல யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, யூஸ் பண்ணலாமா? ஸோ since this summation an converges absolutely இது absolute convergent ஆக இருக்கிறதுனால LUTELY. okay, absolutely in the series converge. okay, put alpha which is equal to summation n equal to 0 to infinity modulus of an. okay, இதைத்தான் நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன், ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கிட்டேன். and note that it converges absolutely ன்னு அர்த்தம், இது infinity கிடையாது, this is a finite number ன்னு அர்த்தம். so alpha is a number. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, that is alpha is a number. இது நம்பர், அதான் இதனுடைய முக்கியமான ஒரு விஷயம். okay, is a number. okay, ஸோ நம்ம இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம்னா, gamma n converges to 0ங்கிறது தான் நான் இப்போ ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். அப்போ ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணிக்கிறேன், let epsilon be positive. எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா, ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் எடுத்துக்கிறேன். it is going to be very small, ஏதோ ஒரு epsilon பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கிறேன். சரி, since this beta n converges to 0 ஆக இருக்கிறதுனால, for this epsilon positive there is a stage. okay, there is a stage. in a stage capital N belongs to natural number n such that what we can have modulus of beta n minus 0 which is less than epsilon for all n greater than or equal to the natural number n. கரெக்டா? ஸோ இப்படி ஒரு ஸ்டேஜ் நமக்கு என்ன எப்பவுமே கிடைக்கும். எப்போ? எதனால? பீட்டா n converges to 0 இருக்கிறதுனால. that is இது என்னது அப்படின்னா, ஒரு ஷார்ட்டா எழுதிக்கிறேன், modulus of beta n which is less than epsilon for every n greater than or equal to the natural number. okay, இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, let n which is greater than or equal to capital N ஓட பெருசா எடுத்துக்கிறேன். then modulus of gamma n இதை கால்குலேட் பண்ண போறேன். ஓகே, பாருங்க, ஸ்மால் n கேபிட்டல் n ஓட ஸ்மால் n பெருசு. அப்போ இப்படி பாருங்க, இப்படி இருக்கும், 1 2 3 இப்படி வந்து ஒரு கேபிட்டல் n இங்க இருக்கும், அப்புறம் கேபிட்டல் n plus 1 இந்த இடத்துல, இதுக்கு முன்னாடி யாரு கேபிட்டல் n minus 1 ஓகே, கமா இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும், கமா டாட் டாட் டாட், இந்த இடத்துல தான் n வரும். அப்போ நான் இதை அப்படி மாத்தி எழுதிக்கிறேன். இது எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா, that is gamma n-ங்கிறது யாரு, இப்படி வச்சுக்கோங்க. gamma n அப்படிங்கிறது யாரு, இந்த gamma, இவன் தான் gamma n. ஸோ நான் இதை அப்படியே ஒரு உல்டா பண்ணி நான் எழுதிக்கிறேன். என்னன்னா, முதல்ல பீட்டா நாட் an அப்படியே இந்த ரிவர்ஸ்ல வரேன். ஓகே, இப்போ this I may write it in this way. this is equal to modulus of, இது எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா, this is beta naught, that is beta naught into an plus beta 1 into an minus 1. okay, plus dot 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 plus என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, beta capital N into a capital small n minus capital N. கரெக்டா? ஏன்னா இது ரெண்டுனுடைய கூட்டுத்தொகை வந்து எனக்கு ஸ்மால் n வந்துகிட்டே இருக்கும், அதான் அதனுடைய அர்த்தம். பாருங்க,
இது ரெண்டையும் கூட்டினா எனக்கு ஸ்மால் n வரணும், இது ரெண்டையும் கூட்டினா ஸ்மால் n வரணும், இது ரெண்டையும் கூட்டினா ஸ்மால் n வரணும். அதான் அர்த்தம். அப்போ இந்த இடத்துல பீட்டா n அப்படின்னா இது ரெண்டையும் கூட்டினா ஸ்மால் n வருமா, கேபிட்டல் என்னும் கேபிட்டல் மைனஸ் என்னும் அடிபட்டு ஸ்மால் n வந்துடும். அடுத்த டைம் என்ன கிடைக்கும், தட் இஸ் பீட்டா கேபிட்டல் n plus 1 into a small n minus capital N plus 1 இப்படியே கிடைச்சிட்டே இருக்கும். plus dot 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 plus கடைசி டைம் யாரு அப்படின்னா this is sorry beta n into a naught இப்படி கிடைக்கும். is it okay? இது ஓகேயா? இப்போ இதை நான் ரெண்டா உடைக்க போறேன். எங்க இங்க உடைக்கிறேன். அப்போ this is less than or equal to முதல் டைம் ஃபுல்லா அப்படியே வச்சுக்கிறேன். என்னது beta naught an okay plus beta 1 an minus 1 plus dot 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 up to எது வரைக்கும் அப்படின்னா beta capital N into a small n minus capital N இது வரைக்கும் plus இந்த டேம் எல்லாம் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா சரி நான் வேணா தனியாக எழுதிக்கிறேன். அடுத்த ஸ்டெப் எழுதிக்கலாம். beta capital N plus 1 a small n minus capital N plus 1 okay plus dot 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 plus beta n into capital A naught. Okay. சரி, this fellow is less than or equal to இவன் அப்படியே வச்சுக்கிறேன். இவனை நான் எதுவுமே அசைக்கவே இல்லை. ஓகே, இவன் ஃபுல்லா அப்படியே வரட்டும் பிளஸ் வரைக்கும். கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி அப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இவனை நான் இவனை எதுவுமே பண்ணலை. இந்த டேம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா துண்டு துண்டா உடைச்சிடுறேன். அப்போ என்ன கிடைக்கும், மாடுலஸ் ஆஃப் பீட்டா கேபிட்டல் n plus 1 into modulus of a capital n small n minus capital N plus 1 okay plus dot 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 plus modulus of beta n okay into modulus of a naught இப்படி கிடைக்குமா? இங்க பாருங்க, இதெல்லாம் இதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரியான பீட்டா எல்லாம் வந்து எதை விட கம்மின்னு போட்டுக்கலாம், less than epsilon விட கம்மி. அப்போ this fellow is less than மறுபடியும் அப்படியே வச்சுக்கிட்டுமா, கண்ட்ரோல் வி இவனை ஃபுல்லா அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன். this fellow அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன். இவனுக்கு என்ன பண்றேன், this is less than epsilon into modulus of a small n minus இந்த இடத்துல கேபிட்டல் n இல்லப்பா, கரெக்ட் தான், a minus capital n plus 1 ஓகே பிளஸ் அடுத்த டைம் என்ன கிடைக்கும், epsilon into modulus of a small n minus capital N plus 2 இப்படி கிடைக்கும். ஓகே பிளஸ் டாட் 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 கடைசி டைம் என்ன கிடைக்கும், இந்த டைம் என்ன கிடைக்கும், பிளஸ் எப்சிலான் இன்டு மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ நாட் இப்படி கிடைக்கும். ஓகே, அப்போ இங்க ஒரு எப்சிலான், இங்க எப்சிலான்லாம் இருக்கா, அப்போ அந்த எப்சிலான்லாம் தனியாக எடுத்துக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ அப்படியே கொண்டு வந்து இவனை அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன். இவனை நான் டிஸ்டர்பே பண்ணல. இந்த இடத்துல ஒரு எப்சிலான், இது யாரு அப்படின்னா மாடுலஸ் ஆஃப் an மைனஸ் கேபிட்டல் N plus 1 ஓகே பிளஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் an minus capital N plus 2 okay plus dot 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 plus என்னது epsilon modulus of a naught ஓகே. அப்ப a naught ல இருந்து இது வரைக்கும் நான் கூட்டி இருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம். and note that இந்த whole term இருக்கு பாருங்க, இது யார் அப்படின்னா இப்படி எழுதலாமா, this fellow is summation n equal to 0 to small n minus capital N plus 1 இதுல மாடுலஸ் இது வேணா k ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே k இது மாடுலஸ் ஆஃப் ak ன்னு போட்டுக்கிட்டுமா, இதுதானே இது இந்த ஹோல் டேர்ம் வந்து யாரு அப்படின்னா இவன் தான். பட் திஸ் fellow is always less than or equal to summation k equal to 0 to infinity modulus of ak அப்படி எழுதலாமா, இது யாரு ஆல்பா. ஓகே, so this whole term which is less than or equal to இவன் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன், கண்ட்ரோல் v இவன் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன், பிளஸ் இது யாரு எப்சிலான், இது யாரு ஆல்பா. this is less than or equal to alpha அப்படி வச்சுக்கிட்டேன். ஓகே, அப்போ என்ன எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா thus modulus of gamma n which is less than or equal to the whole term first plus alpha epsilon into alpha for all n which is greater than or equal to capital N ஓட small n பெருசா இருந்ததுன்னா இந்த condition satisfy பண்ணும். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா taking limit supremum over both sides. அப்ப ரெண்டு பக்கமும் நாம limit supremum எடுக்க போறேன்.
அப்போ என்ன கிடைக்கும்? That is limit supremum of modulus of gamma n which is less than or equal to நமக்கு தெரியும். அப்போ என்னது? This is limit supremum of this fellow. Okay, அது யாரு? Control V. இவே limit supremum of this. Okay, bracketல போட்டுக்கிறேன். Okay, and this fellow இவன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் தானே, இதுல தான் n இல்ல, அதனால இதை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? எப்சிலான் இன்டு ஆல்பா அப்படி எடுக்கலாம். ஓகே, எப்சிலான் இன்டு ஆல்பா எழுதிக்கலாம். பிகாஸ் இதுல வந்து யார் இல்ல, n இல்ல. சரி, we know that since of course note that this is always greater than or equal to 0. கரெக்டா? ஏன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் காமா n வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கிறதுனால இதுவும் எனக்கு greater than or equal to 0 தான். And note that since summation an is a convergent series அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this an converges to 0. கரெக்டா? the necessary condition okay, necessary condition படி this fellow will always be convergent. அப்ப an convergent na, then I may write this is a n minus 1 இதுவும் converges to 0. அப்புறம் a n minus 2 இதுவும் converges to 0. இப்படியே வந்து a n minus capital N this will also converges to 0. கரெக்டா? ஆனா இவங்க எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட், பீட்டா நாட், பீட்டா 1, பீட்டா கேபிட்டல் N எல்லாம் ஃபிக்ஸ்டு கான்ஸ்டன்ட். அப்போ this implies that யாரு beta naught an plus beta 1 an minus 1 plus dot plus beta n n minus capital N, this fellow converges to 0 plus 0 plus 0 அப்போ எல்லாம் converges to 0. கரெக்டா? அப்போ இது கன்வர்ஜென்ட் சீரிஸா இருக்கிறதுனால this implies that limit supremum of இது converges to 0 னா அடுத்த லைன்ல எழுதிக்கிறேன். ஓகே, கொஞ்சம் அழிச்சிட்டுமா. This implies that this guy will also converges to 0. இவனும் converges to 0 ஆயிடும். யாரு? மாடுலஸ். இது converges to 0 னா மாடுலஸ் of this will also converges to 0. ஓகே, அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா this implies that limit ஒரு we know that xn converges to x னா if and only if what we are having is limit supremum of xn which is equal to limit infimum of xn which is equal to x. கரெக்டா? அப்போ this term converges to 0 னா limit supremum of modulus of this fellow beta naught an plus beta 1 an minus 1 plus dot plus beta capital N a small n minus capital N, this fellow will be equal to 0 as n tending to infinity. புரியுதா? அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா இதை வந்து I call it to be 1. This is to be 1. அப்போ 1 implies that என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 0 which is less than or equal to limit supremum of modulus of gamma n which is less than or equal to இவன் யாரு? இது 0 plus epsilon, அப்புறம் 0 plus epsilon into alpha. Okay, that is தனியா எடுத்து எழுதுறாங்க. That is limit supremum of modulus of gamma n which is less than or equal to epsilon into alpha. இது வந்து யாரு? 0 ஓட பெருசு. ஓகே, since epsilon is arbitrary, epsilon எவ்வளவு சிறுசா வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா allow epsilon tending to 0. epsilon பதிலா 1 by m அப்படின்னு எடுத்து m tending to 0 கூட போட்டுக்கோங்க. ஓகே, since epsilon is arbitrary, positive is arbitrary, we have this fellow, that is limit supremum of modulus of gamma n which is equal to 0. இது 0 ஆகத்தான் இருக்கும். ஓகே, இதெல்லாம் ப்ரூஃப் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஸோ இது எப்சலான் இஸ் இந்த இடத்துல அது என்ன சார் எப்சலான் இஸ் ஆர்பிட்ரரினா என்ன சார் அர்த்தம் அப்படிங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்ஃபினிட்டி. ஓகே, இது எல்லாமே நான் பிஎஸ்சி லெவல் வீடியோஸ்ல நான் போட்டிருப்பேன். எப்சலான் இஸ் ஆர்பிட்ரரி சீக்வன்ஸ் சீரிஸ் நிறைய வீடியோஸ் இதில் இருக்கு, நீங்கள் பாருங்க.
Since epsilon is arbitrary, we conclude that limit n tending to infinity, limit supremum of modulus of gamma n which is equal to 0. Okay. அடுத்தது we know that இங்க பாருங்க இது எப்பவுமே தெரியும் நமக்கு 0 which is always less than or equal to limit infimum of modulus of gamma n. Okay, this value is always less than or equal to limit supremum of another modulus of gamma n, and this I have shown that this is equal to 0 னு prove பண்ணிட்டேன். அப்படி என்ன அர்த்தம்? This limit infimum limit supremum equal, okay, that is limit infimum of modulus of gamma n which is equal to limit supremum of modulus of gamma n which is equal to 0. Okay, அப்போ limit supremum limit infimum ஈக்குவலாக இருக்கு. and அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா this implies that modulus of இது நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இப்போ இதை யூஸ் பண்றேன். whenever x n converges to x, limit supremum limit infimum equal to x if and only if condition. அப்போ அதை நான் யூஸ் பண்றேன். therefore this implies that modulus of gamma n converges to 0. modulus of gamma n converges to 0 ன்னு அர்த்தம், that is gamma n converges to 0. okay, hence as n tending to infinity, as n tending to n வந்து infinity நோக்கி போகும்போது gamma n 0 நோக்கி கன்வெர்ட். hence this capital Cn which is equal to இது என்னது capital An into b plus gamma n, this follow converges to capital AB. okay, that is the partial sum. இது யாரோட partial sum? that is since Cn is the sequence of partial sum of summation Cn உடைய partial sum ஆக இருக்கிறதுனால and Cn converges to capital AB ஆக இருக்கிறதுனால what we are having, the Cauchy product summation Cn converges and it is equal to AB. புரியுதா? அப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ரெண்டு கன்வர்ஜென்ஸ் சீரிஸ் இருக்குங்க. அதுல ஒன்று வந்து அப்சல்யூட் கன்வர்ஜென்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சீரிஸினுடைய காஷி ப்ராடக்ட்டும் கன்வர்ஜ் ஆகும். எங்க கன்வர்ஜ் ஆகும்னா ரெண்டு சீரிஸினுடைய லிமிட்டினுடைய ப்ராடக்ட் கன்வர்ஜ் ஆகும். தட் இஸ் சம்மேஷன் An converges to capital A, சம்மேஷன் Bn converges to capital B, and இதுல ஏதாவது ஒன்று வந்து அப்சல்யூட் கன்வர்ஜென்ட் ஆக இருந்தால் then the Cauchy product converge ஆகும். எங்க கன்வர்ஜ் ஆகும்? A B க்கு கன்வர்ஜ் ஆகும். இதுதான் இந்த தியரத்தினுடைய ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, so we have completed the proof. hence the proof. okay, so நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒரே ஒரு குட்டி ரிமார்க் மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன். பட் இந்த ரிமார்க்கு உள்ள ப்ரூஃப் வந்து இப்போ நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ண போறதில்ல. நீங்க அடுத்த செமஸ்டர்ல அனாலிசிஸ் 2 அப்படின்னு ஒரு தியரம் ஒரு பேப்பர் படிப்பீங்க. அந்த பேப்பர்ல we are going to study about the power series பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ரொம்ப நல்லா படிப்போம். அதுல தான் நம்ம இந்த தியரத்துக்குள்ள ப்ரூஃப் வந்து நம்ம அதுல தான் பார்ப்போம். ஓகேங்களா? பட் எனிஹவ் நான் இதை ஸ்டேட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் திஸ். சப்போஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் தியரம் யாரு 3.5 என்ன தியரம் தெரியுமா? இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள். சப்போஸ் சம்மேஷன் An கன்வர்ஜ் ஆகுதுங்க. அது எதுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னா கேபிட்டல் ஏக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுது. சம்மேஷன் Bn கன்வர்ஜ் ஆகுதுங்க. அது யாருக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னா கேபிட்டல் பிக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுது. லெட் சம்மேஷன் Cn okay be the Cauchy product of summation Cn be the Cauchy product of summation An and summation Bn. Summation An, summation Bn will be Cauchy product. Okay, if summation Cn converges, small c போட்டுட்டுமா, some small Cn the Cauchy product converges and
summation cn ங்கிறது equal to capital C ஆக இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், then this capital C which is equal to capital A. இதுதான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, அதாவது காஷி ப்ராடக்ட் கன்வர்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னா ஏஎன் சம்மேஷன் ஏஎன் ஒரு கன்வர்ஜன் சீரியஸ், சம்மேஷன் பிஎன் ஒரு கன்வர்ஜன், ரெண்டுமே கன்வர்ஜன் சீரியஸ். காஷி ப்ராடக்ட்டும் கன்வர்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னா அதனுடைய லிமிட் வந்து ஏபி தான் அப்படிங்கிற ஒரு தியரம். ஓகே, ஸோ இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதுக்குள்ள ப்ரூஃப் வந்து நம்ம எப்போ படிப்போம் அப்படின்னா அனாலிசிஸ் 2 அடுத்த செமஸ்டர்ல ஒரு பேப்பர் படிக்கிறேன். தட் இஸ் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல பவர் சீரீஸை பற்றி இன்னும் ஒரு டீட்டெயில்டாக படிப்போம் இல்லையா, அப்போ இந்த தியரத்துக்குள்ள ப்ரூஃப் வந்து அப்போ பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நோட் தட் இப்போதைக்குள்ளதில் நான் ஷார்ட்டாக சொல்கிறத என்னெல்லாம் செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னா, லாஸ்ட் கிளாஸில் வீடியோவில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, 2 கன்வர்ஜன் சீரியஸ் இருக்குது, அதனுடைய காஷி ப்ராடக்ட் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. இன்னைக்கு மெர்டன் தியரம் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, 2 கன்வர்ஜன் சீரியஸ் இருக்குது, இதில் 1 அப்சல்யூட் கன்வர்ஜென்டாக இருந்தால் இந்த காஷி ப்ராடக்ட் கண்டிப்பாக கன்வர்ஜ் ஆகும். எங்க கன்வர்ஜ் ஆகும் அப்படின்னா, முதல் 2 சீரிஸ் கன்வர்ஜ் ஆகக்கூடிய லிமிட்டினுடைய ப்ராடக்ட் கன்வர்ஜ் ஆகும். தட் இஸ் சப்போஸ் சம்மேஷன் ஏஎன் கன்வர்ஜஸ் டு கேபிட்டல் ஏ, சம்மேஷன் பிஎன் கன்வர்ஜஸ் டு கேபிட்டல் பி அண்ட் சம்மேஷன் ஏஎன் கன்வர்ஜஸ் அப்சல்யூட்லி ஆக இருந்தால் then the காஷி ப்ராடக்ட் will converges to capital AB. கண்டிப்பாக கன்வர்ஜ் ஆகும், டைவர்ஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஓகே, இதுக்கு அடுத்தாப்புல ஒரு ரிமார்க் ஐ மேட் இட் 3.51. இதுக்கு உள்ள ப்ரூஃப் வந்து நீங்க அனாலிசிஸ் 2ல படிப்பீங்க. என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, சப்போஸ் சம்மேஷன் ஏஎன் கன்வர்ஜஸ் டு கேபிட்டல் ஏ, சம்மேஷன் பிஎன் கன்வர்ஜஸ் டு கேபிட்டல் பி, ஒருவேளை இந்த 2 சீரீஸினுடைய காஷி ப்ராடக்ட் சம்மேஷன் சிஎன் கன்வர்ஜ் ஆச்சுன்னா அது எங்க கன்வர்ஜ் ஆகும் அப்படின்னா ஏபிக்கு தான் கன்வர்ஜ் ஆகும். ஓகே, ஸோ திஸ் வி வில் postpone to the next semester course. இதுக்குள்ள ப்ரூஃபை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.